सांगमाने मु प्रीति आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर चैनल प्रीति एजुकेशन को। आज आम +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स हिस्ट्री रो प्रथम विषय भारत इतिहास उपादान मु 50टा क्वेश्चन आनी सर्ट क्वेश्चन सब करवा। ताले एक नंबर आरंभ करवा। एक नंबर दीजिए डैश ऐतिहासिक भित्तिप्रस्तर स्थापना करथिले। ताले किए ऐतिहासिक भित्तिप्रस्तर स्थापना करथिले से होचंदी हेरोडोट्स। आउ 2 नंबर सेमती क्वेश्चन देछि इतिहासर जनक नाम रे किए परिचित से भी होचंदी हेरोडोट्स। 3 नंबर डैश ऐतिहासिक इतिहास रचनार धारा को तथ्यनिष्ठ करथिले। ताले से किए थुसिडाइडिस। 4 नंबर रोम प्राचीन इतिहास रचना रे डैश और डैश प्रमुख स्थान अधिकार करिसंती लिबी और टासिटस। 5 नंबर डैश मसीहारे बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा होइथिला। 1784 मसीहारे बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा होइथिला। ताले 6 नंबर प्रत्नतात्विक उपादान को डैश भागरे विभक्त करा जायछि। प्रत्नतात्विक उपादान को 5 भागरे विभक्त करा जायछि। अशोकଙ୍କ समयर अभिलेख गुड़िक मुख्यतः डैश लिपि रे लेखा जायथिला। अशोकଙ୍କ समयर अभिलेख गुड़िक मुख्यतः ब्राह्मी लिपि रे लेखा जायथिला। लिपि गुड़िकर डैश भाषा व्यवहार करा जायथिला। प्राकृत बाली भाषा व्यवहार करा जायथिला। डैश शताब्दी ठारू अभिलेख गुड़िकर संस्कृत भाषार व्यवहार देखिबाकू मिले। ताले द्वितीय शताब्दी ठारू अभिलेख गुड़िकर संस्कृत भाषार व्यवहार देखिबाकू मिले। तापर 10 नंबर दिला डैश अभिलेख अशोकଙ୍କ शासन नीति विषय सूचना देइथाय। एटा हमर हला गंजाम रो जौगड़ आ भुवनेश्वर निकटस्थ धौली अभिलेख ताको सब देखिले ही अशोकଙ୍କ शासन नीति विषय से अभिलेख रो हमको जाना पड़े। प्राचीन भारतर अभिलेख मध्यरु ताम्र फलक मानकर डैश विषय कहा जायछि। को विषय भूमिदान विषय कहा जायछि। ताले भूमिदान अभिलेख रे डैश अवस्था प्रतिफलित होइथे ना अर्थनैतिक अवस्था प्रतिफलित होइथे। ए 12टा आउथरे टिके देखिदवा। ऐतिहासिक भित्तिप्रस्तर रचना करथिले हमर हेरोडोट्स। इतिहासर जनक होउचंती हेरोडोट्स। ऐतिहासिक इतिहास रचनार धारा को तथ्यनिष्ठ करथिले थुसिडाइडिस। रोम प्राचीन इतिहास रचना रे डैश और डैश प्रमुख स्थान अधिकार करचंदी होउची लिबी और टासिटस। तापरे केउ मसीहारे बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा होइतला 1784। प्रत्नतात्विक उपादान को 5 भागरे विभक्त करा जायछि। अशोकଙ୍କ समयर अभिलेख गुड़िक मुख्यतः लिपि रे लेखा जायथिला। ब्राह्मी लिपि रे लेखा जायथिला। लिपि गुड़िक प्रकृत बाली भाषा रे लेखा जायथिला। केउ मसीहार अभिलेख गुड़िक संस्कृत भाषा हमर व्यवहार होउछि से होउछि द्वितीय शताब्दी ठारू। ताले को माने अभिलेख देखिले हमर अशोकଙ୍କ शासन नीति विषय जना पड़े। ताले से गोटे होउछि गंजाम रो जौगड़ आ भुवनेश्वर रे जो धौलीगढ़ अभिलेख अछि। तापरे अभिलेख मध्यरु ताम्र फलक मानक विषय कौन लेखा जाए। ताम्र फलक रे लेखा जाए भूमिदान विषय लेखा जाए। भूमिदान रे कौन लेखा जाए ना हमर अर्थनैतिक अवस्था प्रतिफलित होइते। तापर आसिया 13 नंबर को। 13 नंबर देछि वंशखेरा और मधुबनी अभिलेख रे डैश को आदेश वर्णना करा जायछि। ताले सेतरे हर्षवर्धन को आदेश वर्णना करा जायछि। डैश भारतर प्राचीनतम मुद्रा छापायुक्त मुद्रा होउची भारतर प्राचीनतम मुद्रा। छापायुक्त मुद्रा रे डैश देखिबाकू मिले। छापायुक्त मुद्रा रे चित्र और चिन्ह देखिबाकू मिले। डैश शताब्दी रे शतकरे छापायुक्त मुद्रार प्रचलन थिला। ताले ख्रीष्टपूर्व 4th शतकरे हमर छापा मुद्रार प्रचलन थिला। प्रथम चंद्रगुप्तଙ୍କ समय रे डैश मुद्रा प्रचलित थिला। राजा रानी मुद्रा गोटे पटे राजांकर छवि थिबो गोटे पटे रानींकर छवि थिबो। तले राजा रानी मुद्रा रे डैश और डैश को छवि रहिछि के ना राजा होउचंदी प्रथम चंद्रगुप्त रानी होउचंदी कुमार देवी एमानंकर छवि रहिछि। डैश मुद्रा रे बीणा वादनर चित्र और अश्वमेध यज्ञर छवि रहिछि। के मुद्रा रे तले समुद्रगुप्त मुद्रा रे बीणा वादनर छवि रहिछि आ अश्वमेध यज्ञर भी छवि रहिछि। तापरे डैश कीर्ति स्तंभर शीर्ष भाग आमर जातीय चिन्ह। केउ कीर्ति स्तंभर शीर्ष भाग होउछि आमर जातीय स्तंभ चिन्ह से होउछि आमर कोन सारनाथ।
ତାହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଥିବା ସ୍ତୂପ ଏକ ପ୍ରଧାନ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଞ୍ଚି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ତୂପ ସେଇଟା। ଦେଓଗଡ଼ ଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଓଗଡ଼ ଠାରେ ଦଶାବତାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଓଗଡ଼ ଠାରେ ଦଶାବତାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ର ମନ୍ଦିରମାନ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଜାଭା ଓ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ। ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୁମ୍ଫା କଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୀମବେଟକା ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୁମ୍ଫା କଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଆସିଲା 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବେଦ ରହିଛି। 4ଟା ବେଦ ରହିଛି। ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ ବେଦ ପ୍ରାଚୀନତମ। ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ ହେଉଛି ଆମର ଋଗ୍ବେଦ। ଡ୍ୟାସ୍ ବେଦର ଅନେକ ସ୍ତୋତ୍ର ରହିଛି। ଋଗ୍ବେଦର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବେଦାଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମର 6ଟି ବେଦାଙ୍ଗ ଅଛି, 3ଟି ସୂତ୍ର ଅଛି। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି। ତାହେଲେ 3ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି। 31 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ମହାକାବ୍ୟ ରହିଛି। 2ଟା ମହାକାବ୍ୟ ରହିଛି। 32 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରାମାୟଣ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେମିତି ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିଲେ 18ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପିଟକ ଅଛି। 3ଟି ପିଟକ ରହିଛି। ଆଉ ଥରେ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମନେ ରଖିଯିବା। ତାହେଲେ ଆମର କେତେଟା ବେଦ ରହିଛି? 4ଟା ବେଦ। କ'ଣ କ'ଣ? ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ସେ ଦେଲା ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ କିଏ? ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ଡ୍ୟାସ୍ ବେଦର ଅନେକ ସ୍ତୋତ୍ର ରହିଛି। ଋଗ୍ବେଦର ଅନେକ ସ୍ତୋତ୍ର ରହିଛି। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବେଦାଙ୍ଗ ଅଛି। 6ଟି ବେଦାଙ୍ଗ ଅଛି। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି। 3ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମର ମହାକାବ୍ୟ କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ। ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ତାପରେ କେତେଟା ପୁରାଣ ରହିଛି? ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବା 18ଟି ଆମର ପୁରାଣ ରହିଛି। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପିଟକ ଅଛି। 3ଟି ପିଟକ ଅଛି। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଡ୍ୟାସ୍ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଅମୃତର ନିକାୟ। ଅମୃତର ନିକାୟ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦୀପବଂଶ ଆଉ ମହାବଂଶ। ଦୀପବଂଶ ଆଉ ମହାବଂଶ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ହର୍ଷଚରିତ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ହର୍ଷଚରିତ। ତାହେଲେ ବିଲ୍ହଣ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିକ୍ରମାର୍କଦେବ ଚରିତ। ବିକ୍ରମାର୍କଦେବ ଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜୟସିଂହ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? କ'ଣ? କୁମାରପାଳ ଚରିତ। ଜୟସିଂହ କ'ଣ ରଚନା କଲେ? କୁମାରପାଳ ଚରିତ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା 36 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ସବୁ ରହୁଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ନା ଅମୃତର ନିକାୟ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ହେଉଛି ଦୀପବଂଶ ଆଉ ମହାବଂଶ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେମିତି ବିଲ୍ହଣଙ୍କର କ'ଣ? ନା ବିକ୍ରମାର୍କଦେବ ଚରିତ। ଜୟସିଂହଙ୍କର କୁମାରପାଳ ଚରିତ। ତାପରେ ଆସିଲା 41 ନମ୍ବର। ଡ୍ୟାସ୍ ରାମଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ ରାମଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ। ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ତାହେଲେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ? ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଗୌଡ଼ା ବହୋ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାଗପତି କି ବାଗପତି। ଡ୍ୟାସ୍ ଗୌଡ଼ା ବହୋର ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଗୌଡ଼ା ବହୋରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ? ତାହେଲେ ରାଜା ଜୋସ୍ ବର୍ମନ। ରାଜା ଜୋସ୍ ବର୍ମନ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ? ସହଜ କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେଟା ଅଧିକରଣ ରହିଛି? 15ଟି। ଆଉ କ'ଣ?
ନା କମଣ୍ଡକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କମଣ୍ଡକ ରଚନା ନୀତି ସାର କମଣ୍ଡକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିଯିବା। ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ ଆମର ରାମଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ କାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ବାଗପତି, ଗୌଡ଼ାବହ। ଗୌଡ଼ାବହ କାହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ନା ରାଜା ଜୋସ୍ ବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଆମକୁ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଟିଲ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେତେଟା ଅଧିକରଣ? ନା 15ଟି। କମଣ୍ଡକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନୀତିସାର। ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନୋଟ୍ କରିକି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା, କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି 4-5 ଥର ଦେଖିଦେବା, ଶୁଣିଦେବା। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଷୟର ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି 50ଟା ବିଷୟ ଆଣିବି, ତ ଆମେ ଆକୁ ଭଲ କି ନୋଟ୍ କରିକି ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର ଠିକ୍ସେ ମନେ ରହିବ। ଆଉ 2-4 ଥର ବି ଶୁଣିଦେଲେ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଛି କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ସହଜ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।